we don't need no formal introduction to the panel members, so I'll just get along with the discussion. The main purpose of today's discussion, and this is one thing that I've seen lacking in terms of parents' understanding as to what we as a community, not as individual units, but we as a community can do for our youngsters, which includes teenagers, under 10 kids, and we'll have a session at the end. In the end, the audience can ask questions of panel members. There are three main purposes to this discussion. Three purposes. First is the role of the Knanaya community in developing the youngsters. That's the first and the main purpose of this discussion. Secondly, bridging the gap between parents versus children's perspective. We all know, we all talk about parental differences and generation gap and things like that. So how can we bridge the gap by having a better understanding of what kids need and kids having a better understanding of what parents need? And thirdly, inform and educate the community on what we can achieve through mutual cooperation and participation, especially in the field of youngsters development. The first question of the day goes to the parents. And I direct it specifically to the eldest member of the panel, that's Thomas Uncle. And this is something that I've heard a lot of people talk about in Malayalam, and that is, Nan Janmam Gondum, Karmam Gondum, or a Knanaya. That I'm a Knanaya by birth and deed. Now, Uncle, being the eldest member of this panel, can you just explain to us, like, for youngsters and for the community in general, what does that entail? Like, what does that actually mean? By birth, I am a Knanaya because I was born from Knanaya parents of a particular Kallur parish. That is my by birth. By deed, I have lived as a Knanaya, and according to the Knanaya customs and traditions, my children have been dedicated according to that, and they have been married and they are living till now according to the Knanaya tradition, and their children are also following the Knanaya tradition so far. Anyone would like to add on? I wouldn't be holding the mic every time, but anyone among you would like to add on to that specifically to give us a better explanation or just enhance our understanding? അല്ല, ഈ സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ജന്മം കൊണ്ട് ജ്ഞാനായകാരനാകാന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസ് ജ്ഞാനായകാരനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് പേരൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കോളും. പക്ഷേ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം. ഈ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാലും വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരൻ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ജ്ഞാനായക്കാരനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയായ എൻഡോഗമി കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാരനായി ജീവിച്ച് ജ്ഞാനായക്കാരി ആയ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ എൻഡോഗമി നമ്മൾ പാലിച്ചു. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഗമി മാത്രമാണ് ഡീഡെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ കുടിയേറ്റമായ നായത്തൊന്നിന്റെ കുടിയേറ്റ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളിലും, അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ മലബാർ കുടിയേറ്റങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്, ആ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നും ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കുടിയേറ്റ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്സ് നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ അവർ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്,
നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ പണ്ട് തൊട്ട് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു കൾച്ചറുണ്ട്. ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ എന്നും നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലുള്ളവരെ സഹായിച്ച് ഉള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട്. അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാരൻ്റെതായ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ജ്ഞാനായക്കാരനായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. As an add-on to that, what I would like to ask is, when you talk about the deed, what does it entail for the youngsters? Where do the youngsters fit into the picture? Now, can I ask Biju Chetan if he wants to add on to that with that specific point in mind? എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്റെ നോട്ടത്തിൽ. ഈ ജോണ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഐ എഗ്രി വിത്ത് ഹിം. ജന്മം കൊണ്ട് ജ്ഞാനായക്കാരനാകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് ജ്ഞാനായക്കാരനാകണമെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗമില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ജ്ഞാനായക്കാരനാകാം. പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ട് ജ്ഞാനായക്കാരനാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളത് എൻഡോഗമി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ സ്വവംശത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ള ഒരു എൻഡോഗമിയുടെ പ്രാക്ടീസ്. ഇത് ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയണേ. നായന്മാരെ നോക്കിക്കേ, പട്ടന്മാരെ നോക്കിക്കേ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നോക്കിക്കേ, ഈഴവരെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും അവനവന്റെ എൻഡോഗമി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കാരെ നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് ഈസ് ക്ലിയർ. പിന്നെ ജ്ഞാനായക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ബെറ്റർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് എന്നുള്ള വാക്കാണ്. കാരണം ചരിത്രം നോക്കിക്കേ. നമ്മള് ആദ്യം വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നമ്മള് ഉറഹാമാർ യൂസേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്നൊരു പാടിക്കേ. കാനായിത്തൊമ്മൻ അവൻ കൂടെയുണ്ട്, ഉറഹാമാർ യൂസേപ്പ് എഴുന്നള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ചരിത്രം പറയ്ക്കേ. കായിത്തൊമ്മൻ കൂടെയുണ്ട്, ഉറഹാമാർ യൂസേപ്പ് എഴുന്നള്ളുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? നമ്മളൊരു വിശ്വാസ സമൂഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കച്ചവടത്തിന് വന്നവരല്ല, നമ്മൾ പൊന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരല്ല, നമ്മളൊരു വിശ്വാസ സമൂഹം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര അച്ഛന്മാര് നമ്മളോട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജ്ഞാനായക്കാർ എന്നതിനോടൊപ്പം ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളാണ്. അപ്പം ആ വിശ്വാസം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനായക്കാരനായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിടപെടുക. അത് നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിസ്സാരമായ ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഡേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണ്? ഞാൻ ലാറ്റിൻ പള്ളിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ നോൺ ഇതാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഐ ഓൾവേസ് എക്സ്പോസ് ടു ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഞാൻ പിള്ളേരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടുതൽ. Thank you. Let's ask the youngsters as to how much do they subscribe to the views specifically put forward by them, especially what Biju Chetan said. ഞാൻ ഈ അങ്കിളുമാര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും യോജിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം
ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനാകണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനായ പേരൻസിൽ നിന്ന് ജനിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ഈവൻ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണേലും ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റോ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റോ എന്ത് വേണേലും ആകാം. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനാകണമെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനായ പേരൻസിൽ തന്നെ ജനിക്കണം. അതൊരു നിർബന്ധം ആണല്ലോ. എന്തിൽ എതിർപ്പുള്ളവരെ കൈവക്കാവും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനായതിന്റെ ഈ രീതികളും മിംഗ്ലിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങള് അവിടെ ആയിരുന്നപ്പം, ഇന്ത്യയിലായിരുന്നപ്പം ഞാൻ കേസുകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ജ്ഞാനായക്കാരായിട്ട് ഇടപെടവും എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടുവരും നമ്മള് ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരൻ വേറെ ജ്ഞാനായക്കാരനെ കാണുമ്പം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാനും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്പിരിറ്റും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മളൊരു യാത്രയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ റിംഗ് ടോൺ, മൊബൈലിലെ റിംഗ് ടോൺ മാർത്തവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അയ്യോ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്, ഏത് ഇടവകാന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ ജ്ഞാനായ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളവിടെ ഒത്തിരി പാലിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഈ സ്നേഹബന്ധം അങ്ങനെയൊന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനായിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എൻഡോഗമി കീപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പൂർവികർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വാക്കാ സത്യം പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെന്നും പാലിക്കാൻ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ യങ്ങസ്റ്റ് ശരിക്കും നിർബന്ധിതരാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.